अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्रविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் என்று சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை முதலிரங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிசை பேதத்தில். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ 117, 5ನೇ ಪಾಶುರ ಆಗಬೇಕು. 4ನೇ ಪಾಶುರದ್ದು ಆಯ್ತು. ಯದ್ವೇದಾದೋ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. செப்பிரே கிடந்த ஆபரணத்தை வாங்கி கொண்டு பின்னையும் ஆபரணத்தை வாங்கி செப்புக்குள்ளே இட்டு வைக்குமா போல ஆத்யந்த பீஜமாயிருக்கிறது யாதொன்னு தஸ்ய பிரகிருதி லீனஸ்ய, அது தன்னுடைய பிரகிருதியிலே லீனமாயிருக்கிறதாயிரது. அகாரம் அது ரட்சகனை காட்டுவதன்னிரே. யஹ் பரஸ்ஸ மகேஸ்வர, அதுக்கு வாச்சதையா பரனாய்க்கிறான் ಯಾವನೊರುವನ್ ಅವನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ಎನ್ನದಿರೇ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. 28:6 ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. அவரவர் தமது அறிவறி வகை அவரவரிரையவர் என வடி அடைவர்கள். அவரவர் இறையவர் குறைவிலர் இறையவர் அவரவர் விதி வழி அடைய நின்னனரே. ಅವರವರ್ ಆಯಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮದು ತಮ್ಮಗಳ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ವಹೈ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಅವರವರ್ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇರೆಯವರ್ ಎನ ಫಲಪ್ರದರಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಡೈವರ್ಗಳ್ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರವರ್ ಇರೆಯವರ್ ಆಯಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಕುರೈವು ಇಲರ್ ಅವರವರು ಆಸೆಪಟ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವರೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರವರ್ ಆಯಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಧಿವಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಇರೆಯವರ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿನ್ನನರ್ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ. ಯಾರು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಫಲ ಕೊಡುವನು ನಾನೇ ಅಂತ. அவரவர் தம்முடைய அனாதர்மம் அவர்களுடைய வைவித்தியமும் தோத்துகிறது. தமது குணபேதத்தால் வந்த பலபேதத்தை சொல்லுகிறது. அறிவரி அதுக்கொடியான ஞானபேதத்தை சொல்லுகிறது. வகை மார்க்க பேதங்களாலே தமது அறிவரி வகை சேதன பேதத்தோபாதியும் போரமாயிற்று. ருச்சி பேதங்களும் தாமுடைய குணானுகுணமாக புறம்பே ஆශ්‍රயிப்பாரும் ஆශ්‍රயணீயராய் இருப்பாருமாய் வீருக்குமிரே. ரஜோகுண பிரச்சுரராய் இருப்பாரும் தமோகுண பிரச்சுரராய் இருப்பாரும் அளவனான சத்வத்தை உடையராய் இருப்பாருமாய் இருப்பது. அப்படியே குணானுகுணமாக பிறந்த ஞானமும் அறிந்த வகைகளாலே அவரவர் இறையவர் என அவ்வவர் ஆශ්‍රயணியர் என்று அடைவர்கள். அவ்வவ தேவத்தைகள் தான் துராராத
தேவதைகளாய் பிரஜையை அறுத்துத்தா ஆட்சை அறுத்துத்தா என்னான்கிறச் செய்தேயும் ஆசிரியமாவது அவத்தின் காலிலே குனியமுதற்கு அவ்வருகில்லே என்றிருக்கிறார் இவர் சுகோஷ்டி பிரசித்தியாலே. ஓர் அஞ்சலி சாத்திய வஸ்துவோடே இரு தமக்கு வாசனை அஞ்சலி பரமாமுத்ரா க்ஷிப்ரம் தேவ பிரசாதினி கிருதாபராத சீதே நான்யத் பஷ்யாம்யஹம் க்ஷமாம் அந்தரேண அஞ்சலிம் பத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய பிரசாதனாத். இளைய பெருமாளுடைய ஜாகோஷத்தை கேட்டு மகாராஜர் கழுத்தில் மாலையை அறுத்து போட்டு காபேயமாய் சில வியாபாரங்களை பண்ணி அருகே நின்ற திருவடியை பார்த்து இவ்வளவில் நமக்கு செய்யப்படுவது என்ன அபராத காலத்திலே அனுதாபம் பிறந்து மீண்டோமாய் எளியன சில செய்கிறோம் அல்லோம். தீரக்களிய அபராதம் பண்ணின பின்பு இனி ஓர் அஞ்சலி நேராமல் போகாது என்றானிரே. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಅವರವರ್ ತಮ್ಮ ಅನಾದರವು ಅವರುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವು ಇದರಿಂದ ತೋರುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದು ಗುಣಭೇದದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಫಲಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರಿವರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಹೈ ವಹೈ ಮಾರ್ಗಭೇದಗಳಿಂದ ತಮದ ಅರಿವರಿ ವಹೈ ವಹೈ ಚೇತನ ಭೇದದಂತೆ ಇವೆರಡು ರುಚಿಗಳು ಭೇದಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವರಾಗಿ ಇರುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ. ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಚರಾಗಿರುವವರು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಚುರರಾಗಿ ಇರುವವರು ಮಿಶ್ರವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳುವರಾಗಿರುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರವರು ತಿಳಿದ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಅವರವರ್ ಇರೆಯವರೆನ ಅವರವರು ಆಶ್ರಯ ನೀರು ಎಂದು ಅಡಿಯಡೈ ವರ್ಹಳ್. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ತಾವು ಆರಾಧಿಸಲು ಸುಲಭವಲ್ಲದ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡು ಆಡನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಾಗತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಪನ್ನರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಅಂಜಲಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಅಷ್ಟೇ ತಮಗೆ ವಾಸನೆ ಇರುವುದು. ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದೇವ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಕೃತಾಪರಾಧ ಸೀತೆ ನಾಣ್ಯತ್ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಕ್ಷಮಂ ಅಂತರೇಣಾಂಜಲಿಂ ಬದ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದನಾತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಧನುಸ್ಸಿನ ಘೋಷವನ್ನ ಕೇಳಿ ಸುಗ್ರೀವ ಮಹಾರಾಜರು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿ ಕಪಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಅಪರಾಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುತಾಪವು ಹುಟ್ಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕವಾದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಜಲಿ ಮಾಡದೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟೆ. ಸಂದರ್ಭ ಸುಗ್ರೀವ ಏನು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಇದೆರಡು 3 ತಿಂಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅಂತ. ಇವರು ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಋಷಿಮುಖದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಹೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ ಅದಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ರಾಮನ ಬಾಳಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅವನು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ದುಃಖವು ನನಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವನು ಏನಿದು ಹೀಗೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಭೂಮಿನೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಕೋಪ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ಹೆಜ್ಜೆಯದು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಂದು ಧನುಷ್ಠಂಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕತ್ತಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ. ಅದು ಕೇಳ್ದ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇನೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇಲ್ದೇನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬಲ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂಜಲಿ ಅಂತರೇಣ ಅಂಜಲಿಂ ಬದ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದನಾದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ತಾರೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಎದುರುಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, 100 ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪುದ
ಸಾರದೊಡಗಿಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಮತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಲ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೇನು? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ಶತ ಸಂವತ್ಸರ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಯಸಿ ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದು, ಅವರನ್ನೇ ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ದೇವತಾಂತರದ ಭಜನೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದದಕ್ಕೇನೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನಾದಂತ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ದೇವರು ಅವನು ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇವನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೇನೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ಯಭಿಚರಪ್ತ ಭಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನ ಏಕಾಂತ ಪರಮೈಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಪಚಾರಗಳಾದಾಗ ದೇವತಾಂತರದ ಭಜನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎನ್ರಾನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ 120ನೇ ಪುಟ. இப்படி குணாதிகனாய் பிராப்தனாய் இருக்கிற அவனோட்டை வாசனையாலே அடியடைவர்கள் என்கிறார். மாமலர் நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு தொழுதெழுதும் என்னுமிது மிகையாயிரே. இவர் பத்தின விஷயம் இருப்பது அவரவர் இறையவர் குறைவிலர் ஆசிரியிக்கிறவர்களுடைய இறையவர் எண்ணுதல், ஆசிரியணீயரானவர்கள் எண்ணுதல், அவர்களுக்கு ஆசிரியணீயரானவர்கள் அவர்களுக்கு பலப்பிரதான சக்தராய்க்கு குறையுடையரல்லர். அதுக்கடி என்னென்னில் இறையவர் பொதுவிலே இறையவர் என்கிறார் அவர்களோடு, அவர்கள் ஆசிரியிக்கிற தேவதைகளோடு தம்மோடு வாசியர எல்லாருக்கும் ஒக்க இறையவர் ஆகையாலே பதிம் விஸ்வசிய என்கிறபடியே எல்லாருக்கும் ஒக்க சுவாமியான் அவர். அவரவர் விதிவழி அடைய நின்னனரே அவ்வவ ஆசிரியனியர் தாமுடைய ஆகமாதிகளிலே விதித்து வைத்த பிரகாரங்களிலே அடையும்படியாக நம்மிறையவர் அந்தராத்மாவாய் நின்னார். அன்றைக்கு சர்வேஸ்வரன் காமனாதிகாரத்தில் அருளி செய்தபடியே அவர்கள் அடையும்படியாக எண்ணுதல், சர்வேஸ்வரன் இராமடு மாட்டுவாரை போல முகம் தோத்தாதே அந்தராத்மாவாய் நின்று நடுத்துகையாலே அவர்களும் ஆசிரியித்தார்களாய். இவர்களும் பலப்பிரதான சக்தராயிரார்கள். இத்தனை அவனை ஒளிந்த அன்னு இவர்கள் ஆசிரியிக்கவும் மாட்டார்கள், அவர்கள் பலப்பிரதானம் பண்ணவும் மாட்டார்கள் என்கிறார். ஐயன் பாளியில் ஆணை போர் குறித்தாம் என்றாயித்து அவ்வோ ದೇವತಾ ಮಂತ್ರங்களுக்கு ಫಲಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದು. ಇಷ್ಟು ಈ 5ನೇ ಪಾಶುರದ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಡು ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಹೀಗೆ ಗುಣಾಧಿಕನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಇರುವವನೊಡನೆ ಇರುವ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಡೈವರ್ಗಳ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮಲರ್ ನೀರ್ ಶುಡರ್ ಧೂಪಂಗೊಂಡೇ ತೊಳುದೆಳೆದುಂ ಎಂಬುವ ಇದನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿತಾನೆ ಇವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ವಿಷಯ ಇರುವುದು. ಅವರವರ್ ಇರೆಯವರ್ ಕುರೆವಿಲರ್, ಆಶ್ರಯಿಸುವವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಯಾಯ ಆಶ್ರಯಣೀಯರಾದವರುಗಳು, ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾರು ಆಶ್ರಯಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರದಾನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದ್ರೆ ಇರೆಯವರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರೆಯವರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೂ ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವರು. ಅವರವರ್ ವಿಧಿವಳಿ ಅಡೆಯ ನಿನ್ನರೆ
ಆಯಾಯ ಆಶ್ರಯನೀಯರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಗಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಫಲ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರುಗಳು ಹೊಂದುವಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರವರ್ಣನಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣೆಯರಾದ ತಾಯಿರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸದೆ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ನಿಂತು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳು ಫಲಪ್ರದಾನ ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವರುಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ಫಲಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ ಎಂಬ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರವು. ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಫಲಪ್ರದಾನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಥದ್ದೇನು. ದೇವತಾಂತರದ ಭಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿದು. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರಂದ್ರು. ಏನ್ ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈಗ ಶುಕ್ರನನ್ನೋ ಬುಧನನ್ನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನೋ ಅವನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಶನಿ ಜಯಂತಿ, ಶನೈಶ್ಚರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರಹದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅವನು ಜನಿಸಿದ ದಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಶನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನಿದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದಂತೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಶನಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳು, ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿದಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಾರ ಹೋಗೋನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ BD ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅನ್ಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇ ಇದ್ದಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಏನೋ ನೋಡಿ ನಂದೇನೋ ಒಂದ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೇನೋ ಕಟ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ಕೊಂದ್ ಬರ್ದ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಅವ್ನ್ ಕರೀತಾನೆ ಯಾರದಕ್ಕೆ? ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಇವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವನ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವನ ನಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರನು ಬೇಡ, ನನಗ ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಯಾಯ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಅವನ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಆ ವ್ರತ ಈ ವ್ರತ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಇವಾಗ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬಲ ಯಾರು? ಅವನು. ಆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಮಗ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷಾನೆ ವೈರವೇ. ಇವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಶನಿ 7:30 ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಭಯ? ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಶನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಇದ್ರದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶನಿಗೆ, ಇವನಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಕಣೋ, ಅವನಿಗೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವತಾಂತರಗಳ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇ ಬರ್ತಾನ, ಕೊಳಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ನೈಲ್ಗೆರೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅವನ್ನ? ಯಾರಿದು, ಏನು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಇದನ್ನ, ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದ್ರದ ಸೆಟ್, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಂಬೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರನೋ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ವಿವೇಕ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಧ್ರುವ ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಕಂಡು ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದ್ರಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಿ ನೀ ಧ್ರುವನಿಗೆ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಇವನು ನಚಿಕೇತ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುವೇ ತ್ವಾಂ ದದಾಮಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರಪ್ಪ. ಇವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ, ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ನಾನು ಯಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾರದ ಬಂದ, ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋಪ ಕಣ ಅಷ್ಟೇ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ, ಏನ್ ಬೇಡ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಕರೆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋನು ಯಾರು? ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾರದೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟಿದಾದೆ, ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ಅದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಶಾಸ್ತ ಎಂಬ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರು ಏನು ಬಹಳ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗಳು, ಇದು ಬರೀ ಶನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೀವು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ, ಯಾರು ಏನು ದೇ ಕೆನಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಟೈಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಡುಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಇದೇ ಮಾತು. ಯಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ನಿಂತು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಫಲಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವರುಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವರುಗಳ ಫಲ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 6ಆம் பாட்டு. லீலா விபூதியினுடைய ஸ்திதியும் பகவத் சங்கல்பாதீனம் என்றார் கீழ். அதனுடைய பிரவೃತ್ತಿ நிவೃತ್ತಿயும் ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನಂ ಎನ್ಗಿರಾರ್ ಇದಿಲ್. 6ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಇದು. ನಿನ್ನನರ್ ಇರೊಂದನರ್ ಕಿಡಂದನರ್ ತಿರಿಂದನರ್, ನಿನ್ನಿಲರ್ ಇರುಂದಿಲರ್ கிடந்திலர் திரிந்திலர் என்னுமோர் இயல்வினர் என நினைவறியவர் ಎನ್ನುಮೋರ್ ಇಯಲ್ವಡು ನಿನ್ನವೆಂದಿಡರೆ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನ ಎಂದರು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡ
ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ. ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನ. ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನನರ್ ನಿಂತಿರುವವರು, ಇರುಂದನರ್ ಕುಳಿತಿರುವವರು, ಕಿಡಂದನರ್ ಮಲಗಿರುವವರು, ತಿರಿಂದನರ್ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋರು, ನಿನ್ನಿಲರ್ ನಿಲ್ಲದವರು, ಇರುಂದಿಲರ್ ಕುಳಿತಿಲ್ಲದವರು, ಕಿಡಂದಿಲರ್ ಮಲಗಿಲ್ಲದವರು, ತಿರಿಂದಿಲರ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರದೇ ಇರುವವರು ಎನ್ರಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಓರ್ ಇಯಲ್ವಿನರ್ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು, ಎನ ಎಂದು ನಿನೈವು ಅರಿಯವರ್ ಚಿಂತಿಸಲು ಅಶಕ್ಯರಾದವರು, ನೆನೆಯಲಾರದವರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಎನ್ರಂ ಎಂದಿವು. ಓರ್ ಇಯಲ್ ಒಡು ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಸ್ವೇತರ ಸಮಸ್ತವ್ಯಾವೃತವಾದ ಸ್ವಭಾವದೊಡನೆ, ಸ್ವ ಈತರ ಸಮಸ್ತವ್ಯಾವೃತ ಸ್ವಭಾವದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಇರುವವರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಂ ನಮ್ಮ ತಿಡರ್ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ದೃಢ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ನಿಂತವರು, ಕುಳಿತವರು, ಮಲಗಿರೋರು ಅಥವಾ ನಿಂತಿಲ್ದೇ ಇರೋರು, ಕುಳಿತಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋರೇನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಡ್ ನಿಂದನರ್ ಇತ್ಯಾದಿ நிற்தல் இருத்தல் கிடத்தல் திரிதல் என்றும் நில்லாமை இராமை கிடவாமை திரியாமை என்று சொல்ல கடவதிரே. பிரவೃತ್ತಿ நிவர்த்திகளை பகவத் ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುக்களுடையவும் பிரவೃತ್ತಿ நிவர்த்திகளை சொல்லுகிறது. இப்பன்மையால் ஆக்கிருதி வாச்சக சப்தம் வியக்தியிலே பரியவசித்து நிற்குமா போல பிரவೃತ್ತಿ நிவர்த்திகளுக்கு வாச்சகமான சப்தமும் அபர்யவசான விருத்தியா அவன் அளவிலே சென்றலது நில்லாது அருணையா பிங்காட்சா சோமம் கிரீணாதி என்கிற விடத்திலே குணவிசிஷ்ட வஸ்து தோத்தா நிற்க செய்தேயும் ஆருண்யாம்சத்திலே தாத்பரியமாகிறா போல பிரவೃತ್ತಿ நிவர்த்திகளுக்கு ஆಶ್ರயமான வஸ்துக்களினுடைய ಸ್ವರೂಪம் அவன் அதீனம் என்று முன்னே சொல்லுகையாலே பிரவೃತ್ತಿ நிவர்த்தம் அம்சத்திலே நோக்கென்னு சொல்லுவாரும் உண்டு. அப்போது சாமானாதிகரண்யம் சித்தியாது. ஆஹா, பிரவೃತ್ತಿ நிவர்த்திகளுக்கு வாச்சகமான இச்சப்தம் அவத்துக்கு ஆசிரியமான சேதனனை காட்டி அவன் தனக்கு ஈஸ்வரனை வழிய பிருத்தக் ஸ்திதியாதல் உபலம்பமாதல் இல்லாமையாலே அவன் அளவும் காட்டுகிறது. ஆஹா, விசிஷ்ட வஸ்துவையே காட்டுகிறது. பிரவೃತ್ತಿ அவன் அதீனையாகிறது வேணுமாயில் நிவர்த்திக்கு அவன் வேணுமோ என்று எம்பாரை கேட்க, ஸ்வர்க்கத்தினின்றும் விழுகிறா திரிசங்குவை சக்திமான் நிற்கச் சொல்ல நிற்க வேண்டித்தும் கண்டாயே, அப்படியே நிவர்த்திக்கும் அவன் வேணுங்கான் என் அருளி செய்தார். என்றுமோர் இயல்வினர் என நினைவறியவர். இப்படி அநேக பிரகாரராய் இருக்கையாலே கால தத்துவம் உள்ளதன்னையும் ஆராய் நின்றாலும் இன்னப்படிப்பட்ட சுபாவத்தை உடையவன் என்று நினைக்கவும் ಕೂಡ ಅರಿಯவர். ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಂದನರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಂತಿರೋದು, ಕುಳಿತಿರೋದು, ಮಲಗಿರೋದು, ತಿರಿಯುತ್ತಾ ಇರೋದು, ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಲ್ದೇ ಇರೋದು, ಕೂರದೇ ಇರೋದು, ಮಲಗದೆ ಇರೋದು, ಸಂಚರಿಸದೇ ಇರೋದು ಎಂದು ಇವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಜಾತಿವಾಚಕ ಶಬ್ದವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದವು ಸಹ ಅಪರ್ಯವಸಾನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವನವರೆಗೂ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳ್ಳದೆ ನಿಲ್ಲದು. ಅರುಣಯ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಂಪಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪಶುವನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೋಮವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರುಣ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅವನ ಅಧೀನ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತ್ಯಂಶದಲ್ಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾದ ಈ ಶಬ್ದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಚೇತನನ್ನು ತೋರಿ ಆ ಚೇತನನಿಗೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲಿ ಉಪಲಂಬವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಈಶ್ವರನವರೆಗೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಖಿಲ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಕಾರ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚಕ ಅಂತ. ನೀವ್ ಏನೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿನೇ ಪರ್ಯವಸನ ಆಗುದು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಗೋ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತನಕ ಅದು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀರಿ, ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಪರಿಚಯದವ್ರು ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಇವರೇನೆ ಅವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶರೀರದೊಳಗೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ ಮುಟ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಶರೀರದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ಅವನು. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಧನ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಈ ಅರಿವು ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದವರು ಶುಕಮುನಿ ಆಳ್ವಾರ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತ್ವಯಿ ಮಯಿ ವಿಷ್ಣೋಹೋ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚರ ಅಚರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವನದೇ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ಅವನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು. ಯಾರು ಈಗ ಆ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥರು, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥರು. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಆ ಶರೀರವು ಅವಂದು ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಉಂಟಾದರೆ ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರನವರೆಗೂ ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದು. ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಬೇಕೋ ಎಂದು ಎಂಬಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬೀಳುವ ತ್ರಿಶಂಕುವನ್ನ ಶಕ್ತಿವಂತನು ನಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿ ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಬಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಗೋವಿಂದ ಎಂಬೆರು ಮಾನಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಬಾರ ಆಶ್ರಮ ಇದೇನಾ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಇವರ ಹೆಸರು ರಾಮಾನುಜರ ಹೆಸರು ನನಗ್ ಬೇಡ. ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂ ಪೆರುಮಾನಾರ್, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ದೈವವೇ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. ಎಂ ಪೆರುಮಾನಾರ್, ಪಕಾರ ಬಕಾರ, ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋವಿಂದರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಂಬಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಏನಂತ? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದು. ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಇವೆಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಅವನೇ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ, ಇವನು ತ್ರಿಶಂಕು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದ, ನೀನ್ ಹೋಗೋ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಸಿಷ್ಠರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀ ಚಂಡಾಲನಾಗುವಂತ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದವನವನು. ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಯಾರು ವಸಿಷ್ಠ, ನನಗೆ ಅವನು ಇಂದ್ರ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ.
ಇವನಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ನೀನು ಚಂಡಾಲನಾಗು ಅಂತಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದವನು ಕಡೆಗೆ ಇವನು ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ. ಏನು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಶರೀರವಾಗಿ ತಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಹೋಮ ಇದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ಗೆ ಅವನಿನ್ನು ಏನು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ. ಇವನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ತಪಸ್ಸಿಂದು, ಅದು ವ್ಯಯವಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಶಂಕು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ಯಾ, ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳ ವಾಪಸ್ಸು. ಅವನ್ ಕೆಳಕಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಬಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ, ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದ. ತಿಷ್ಠ ಅಂದ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತೋಯ್ತು. ಕೋಪ ಬಂತು ಇವರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ನಾನು ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಳಿಸಿದವನನ್ನ ನೀನ್ ಸೇರ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರನನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ್ಗನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ತಪಸ್ಸಿಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ. ಅನ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಅನ್ಯಂ ಇಂದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಿದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ನೀನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಕೋಪವನ್ನೇ ನೀನ್ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ತಡೆದು, ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ನೀನು ತ್ರಿಶಂಕುಗೆ, ಅವನಲ್ಲಿರ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾನೋ? ಅದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತಂದು ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ತ್ರಿಶಂಕುವನ್ನ ಶಕ್ತಿವಂತನು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಇವನು ಬೇಕು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಅವನೇನೆ. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಯಸೋದೈತೆ ತಾನೆ. ಏನು ಸುಖ? ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನೇನು ಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂತ. ಬರೀ ಭ್ರಮೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರೋದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಆಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಯಸ್ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಬಯಕೆಗಳು ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಾರದು. ಬೇಡವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಾಗಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಇಲ್ದೆ ನಾವ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಫೋನು ಮೊಬೈಲು ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿನವರೇ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಒಂದ್ 20-30 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 40 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನಾವು ಬದುಕೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಕಂಡಿದ್ರ? ಇವಾಗ ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಇಲ್ದೆ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನೂ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇಲ್ವಾ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೌಣವಾದದ್ದಷ್ಟೇ. ಸುಖ ಇದೆಯಾ? ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಿ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ನೀವು ಸುಖಿಗಳಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವನು ನನಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೇಹಿ ಅಂತ ಬೇಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದು ಊರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸೂರು, ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಪುಟ್ನಂಜಿ, ನಗ್ತಾ ಉಪ್ಪುಗಂಜಿ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ ಅಲಂಪ್ರತಿಯ ಬುದ್ಧಿ, ತೃಪ್ತ ಭಾವನೆ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀನು ಮಡಗದಂಗ್ ಇರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ
ನೀನ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿ ಅಂತ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅವನಿಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಮಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬರೀ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಕೃತವೋ ದುಷ್ಕೃತವೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯಸಬಾರ್ದೆ? ಖಂಡಿತ ಬಯಸಿ. ಎಲ್ರು ಅರಮನೆಯೇ ಇರ್ಲಿ, ನನಗೆ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕಿಯರಂತಹ ಪತ್ನಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿ, ನೀವು ಬಯಸೋದು ಬಯಸಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ. ಬಾಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖ ಭೋಗ ಉಪಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅದರ ಅರಿವು ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನನಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ. ಸಂಸಾರವನ್ನ ಬಂಧನವ ಕೊಡುವನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸುವವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಈ ಬಂಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ, ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಅವನು ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು, ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಎಂಬಾರವರು. ಎನ್ರು ಮೋರ್ ಎಲ್ವಿನರ್ ಎನ ನೀನೇ ವರಿಯವರ್. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲತತ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಶುಭ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ನೆನೆಯಲು ಕೂಡ ಅಶಕ್ಯರಾದ್ರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಇರೋ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಮುಗಿಯೋದುಂಟೆ. ಈಗ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ತ್ರಿಕಾಲಗಳು ಇದೊಂದಾದ್ರೆ ಯುಗಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು. ಆ 4 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚತುರ್ಯುಗ, 71 ಚತುರ್ಯುಗ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ, 14 ಮನ್ವಂತರ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ, 30 ಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೊಂದು ಹಗಲು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲದ ಪರಿಮಿತಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಚಕ್ರ ಕಾಲತತ್ವ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಮೋರ್ ಎಲ್ವಿನರ್ ಎನ ನೀನೆ ವರಿಯವರ್. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲತತ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ನೆನೆಯಲು ಕೂಡ ಅಶಕ್ಯರಾದವರು. ಎನ್ನು ಮೋರ್ ಎಲ್ವಡು ನಿನ್ನ ವೃಷಲ ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರದ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದೊಡನೆ ಇರುವುದಾದ್ರೂ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಂತಿಡರ್ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ ದೃಢತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸುದೃಢವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಿಲುವು ಅವರ ಲಾಭವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂತಿಡರ್ ಎಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 6ನೆಯ ಪಾಶುರದ ಈಡು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 7ಆಂ ಪಾಠ. ತಿಡ ವಿಶುಂಭಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀಳ್ സാമാനാധികരണ്യം ഷൊന്ന ഇത് ഭാവി പ്രതിസന്ധാന ന്യായത്താലേയായ് അത്താൽ ഫലിത്ത സംബന്ധം ശരീരാത്മഭാവം എൻകിറാറാതൽ അന്യേ. കീഴെ சாமானாதிகரண்யத்தாலும் வையதிகரண்யத்தாலும் சொன்னாரு. அப்படி சொன்ன ஐக்கியத்துக்கு நிபந்தனம் ஷரீராத்ம பாவம் என்கிறாராதல். அனேன ஜீவேன ஆத்மனா அனுப்பிரவிஷ்ய நாமரூபே வியாக்கிரமாணி என்கிறபடியே திரிவிருத்கிருதமான அச்சித்திலே ஜீவத்வாரா அனுப்பிரவேசித்து வஸ்துத்வ நாம பாக்தங்கள் உண்டாம்படி பண்ணி இவை தான் என்னலாம்படி இருந்தால்
மிருதாத்மகோ கடஹ என்னும்படி இருக்கு. அன்றைக்கே அந்த பிரவிஷ்ட சாஸ்தா ஜனானாம் சர்வாத்மா என்கிறபடியே சர்வேஷாம் ஆத்மாவாய் இவத்தை நியமிக்கும் இடத்தில் இந்த சரீரத்துக்கு இந்த ஆத்மாதாரகனாய் நியாமகனாய் சேஷியாய் இருக்கிறா போல எஸ்ய ஆத்மா சரீரம் எஸ்ய பிருத்திவி சரீரம் என்கிறபடியே தான் இரண்டுக்கும் தாரகனாய் நியாமகனாய் சேஷியாய் நின்று நடத்தி கொண்டு போறோம் என்று கீழ் சொன்ன சாமானாதிகரண்யத்துக்கு நிபந்தனம் சரீராத்ம பாவம் என்கிறார். விருட்சத்திலே தேவதத்தன் நின்னான் என்றால் அங்கு சரீராத்ம பாவம் இல்லை. ஜாதி குணங்கள் வியக்தியிலே கிடந்ததென்னால் அங்கு சரீராத்ம பாவம் இல்லை. விசிஷ்டத்திலே இரே ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವಂ ಕೊಳ್ಳಲಾವದು. ಇದು 7ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಫಲಿಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯದಿಂದಲೂ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನಾನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಎಂಬಂತೆ ತ್ರಿವೃತ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಅಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜು ವಾಯುರ್ ಆಕಾಶ, ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಅಂದ್ರು ಅಥವಾ ಪಂಚೀಕರಣ. ತ್ರಿವೃತ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಅಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರೀ ಒಂದು ಇದಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಜ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮೂಲಕ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನುಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಸ್ತುತ್ವವು ನಾಮರೂಪಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ. ಇವನು ಪುರುಷ, ಅವನಿಗೊಂದು ಶರೀರ ಇದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಹೆಸರು, ಇದು ಮರ, ಇದು ಗಿಡ, ಇದು ಬೆಂಚು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆಯೋ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಗೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಟ್ಟು ದಿವಸ ಅದು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅದು ಮುರಿದೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹೋಯ್ತು ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ತಂದೆನೋ ತಾತನ ಕಾಲದ್ದು ಅದು ಸ್ಟೂಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಚೇತನವೂ ಅಚೇತನವೂ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ. ಬರೀ ಜೀವ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಅವನು ನೇಮಿಸುವಾಗ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮನು ಧಾರಕನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಶರೀರ ಇದೆ, ಶರೀರದೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಶರೀರವನ್ನ ನೇಮಿಸುವನು ಅವನ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಎದ್ದೇಳು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿದ್ದು, ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ತಗೋ ತಿನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇನು ಶರೀರ? ಎದ್ ಓಡಾಡು, ನಿನ್ಗ ಅದು ಇಷ್ಟನಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟನಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಸುತ್ಬಿಟ್ವಾ, ಏನಾರು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ? ಆತ್ಮನಿಲ್ಲದಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ತಿನ್ನೋದು, ಓಡಾಡೋದು, ಮಾಡೋದು, ನಗೋದು, ಅಳೋದು, ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಯಾರು? ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಬರೀ ಶರೀರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುತ್ತೋ? ಆತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು.
ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಶರೀರ ಆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮ ಹೊರಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅದು ಕೊಳತು ನಾರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೂಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಖನನ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಶರೀರನೇ? ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು 60 80 100 120 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅವನೆಲ್ಲೋದ ಇವಾಗ? ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ. ಸೊ ಶರೀರ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ನನಗಾಗಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೇನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಏಕಾದಶಿ, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಹಣ್ಣು ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಏನೇನೋ ತಂದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವೀಟೇ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಆಹಾ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಳ್ತು ಅಂತ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋನ್ ಯಾರು? ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಇಲ್ದೆ ನನಗೆ ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ನೇಮಿಸೋನು? ಶರೀರ ಆತ್ಮನನ್ನ ನೇಮಿಸತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ನೇಮಿಸುತ್ತೋ? ಇದರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗೃತವಾದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ. ವಿರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಯಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ವೀಟು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 2 3 ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವೀಟು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದೇನೋ ಮೊದ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದ್ ಕಡೆದು ಸುಮ್ನೆ ಸಪ್ಪಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಅದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೇಸ್ಟು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಾಗ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ದಂತದ್ದು 10ನೇ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ತಲೆಗೆ ಚಿಟ್ಟಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ವಾಕರ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಪೂರ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದಾಗ ಆಹಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕಡೆ ತನಕ ಇಲ್ಲ? ಆ ಸ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋಪದೋಷ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ. ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ. ಆಹಾರ ವಿಹಾರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ. ರಾಜಸ ತಾಮಸದ ಆಹಾರವಾಗಲಿ ಆಕ್ರಿಯತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಏನೇನು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಶರೀರದೊಳಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಹಾರ. ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಒಳಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ. ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮದೇವಾಹ. ಸ್ಪರ್ಶ ರಸನೆ ನಾಲಿಗೆ, ಹೀಗೆ. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಿಯತೆ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಆಹಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನ್ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಿಷಯಾಂತೈಷು ಗೋಚರಾನೆ. ಬದುಕು ಜಟಗಾ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ದಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವಚ ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ವಿವೇಕದಿಂದ ಇವದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು. ಸಾರಾಂಶ ಏನು? ಜೀವಾತ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ.
ಅವನು ನಿಯಾಮಕ, ಅವನು ಶೇಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿವು ತಿಳಿದಂತೆ ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಅನ್ನಂತೆ ತಾನು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಧಾರಕನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಹೆಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣೋಪೋಚ, ಉಸಿರಿಕ್ರದ ಇನ್ನು ಪರಂಗ, ಮೂಗಿನ ಹತ್ರ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಟಸ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಹೊರಟಾಯ್ತು, ಅವನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನೇನಂತೀರಿ, ಅದು ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲ, ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಪುಂಸಕಲಿಂದ, ಅದು ಶವ. ಬೇಗ ಇನ್ನು ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕರೀರಿ ವಾದ್ಯಾರನ್ನ, ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಂದ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಶರೀರವನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಳಗಿದ್ದ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಗೆ ಈ ಶರೀರ ಆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶವ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಇದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ, ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗವನು ಶರೀರ. ಆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವನು ಶವಕ್ಕೆ ಸಮ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ. ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತನು ನಿಂತನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ XYZ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ. ಇದ್ಯಾಕೆ ದೇವದತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮದತ್ತ ಆಗ್ಬಾರ್ದೆ? ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಸೋಮದತ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ, ಮಾವಿನ ಮರ ಕತ್ತಿದಾನೊಬ್ಬ, ಅವನು ದೇವದತ್ತ. ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ನಿಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದೆಯೋ? ಮರ ಬೇರೆ, ದೇವದತ್ತ ಬೇರೆ. ಅದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಅಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವದತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಹದ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾಯಸ, ಕೊಳಂಬು. ಮಾಮ ಕೊಳಂಬೆ ಕೊಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೊಳಂಬ ಇಲ್ಲ, ಕೊಳಂಬು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ಅವರು ಛತ್ರಿ ಧರಿಸಿರೋನು, ಛತ್ರಿ ಧರಿಸಿರೋನು, ಅವನು ಛತ್ರಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಛತ್ರಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಾಮ ಯಾರು ಬಡಿಸಿದ್ರು ಕೊಳಂಬನ್ನ, ಅವರನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಕೊಳಂಬ ಮಾಮ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವೋ ಶರೀರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಏನು ಅಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ನಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೂರ್ಖ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನಾದ್ರು ನಡ್ಸೋಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ಈಗ ಬರೀ ಶರೀರ ಇದೆ, ಶವ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ದೇವದತ್ತ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನೆ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಂದು. ಇದಿಷ್ಟು 7ನೇ ಪಾಚರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ, ಅವತಾರಿಕೆ. ಇಡ ವಿಶುಂಬೆರಿ வெளி நீர் நிலமிவமிசை படல் பொருள் வதுமாய் பொருள் மழுவதுமாய் அவை அவை தோறும் உடன்மிசை உயிரென கரந்த் எங்கும் பரந்துளன் சுடர் மிகு சுருதியுள் இவையுண்ட ಸುರನೇ. ಮೊದಲಾಂ ಪತ್ತಿನ 7ನೇ ಪಾಶುರದ್ದು ತಿಡಂ ದೃಢವಾದ ವಿಶುಂಬು. ವಿಶುಂಬು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಎರಿ ಅಗ್ನಿ ಏನು, ವಳಿ ವಾಯುವೇನು, ಇವೈ ಮಿಷೈ ಆದಂತ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು
ಪಡರ್ ಪೊರುಳ್ ಮುಳುವದುಂ ಆಯ್. ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗುವಂತೆ ನಿಂತು ಅವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಉಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಮೂಲತಃ, ಅವೈ ತೋರುಂ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಮಿಶೈ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಉಯಿರ್ ಯನ ಆತ್ಮನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಕರಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಿಂತು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಯಂಗೋಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಪರಂದು ಸಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇವೈ ಉಂಡ ಶುರನ್ ಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ಷಿಸಿದಂತವನು. ಉಂಡು ಉಮಿಳ್ದು ಅಳಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಚೇತನ ಚೇತನ ನಾ ಸದಾಸೀನ್ ನೋ ಸದಾಸೀತ್ ತದಾನೀಂ ನಾಸೀದ್ರಜೋ ನೋ ವ್ಯೋಮ ಪರೋಯತ್ ನ ಮೃತ್ಯು ಅಮೃತಂ ತರ್ಹಿನ. ಇದು ಸತ್ ಇದು ಅಸತ್ ಅನ್ನೋ ವಿಂಗಡಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಚೇತನ ಅಚೇತನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದರದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲಮಾಮರತ್ತಿ ನೆಲೆಮೇಲ್ ஒரு ಬಾಲಕನಾಯ್ ஞாலம் 7 ಮುಂಡಾನ್ ಅರಂಗತ್ತರವಿನಣೆಯಾನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ, ನ್ಯಗ್ರೋಧದ ಪತ್ರ ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲ ಆಯ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ಯೋ, ಇದೇನ್ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೇಳು ಅಂತ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ದ. ಅವನನ್ನ ಇವನ್ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾಕೆ ಖಿನ್ನನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರೋವನು ನಿಮ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ದೃಢವಾದದ್ದು. ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಧರ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ. ಉಮಿಳ್ದು ಉಂಡು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ನುಂಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬರೀ ನುಂಗಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಷಡ್ಡ ಸೋಪೇತವಾದಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನ ಆಗುದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂದ್ರಿ ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಒಳಕೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಇದಾಗ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೇನೋ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಡು ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯತ್, ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಯುಗ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಉಮಿಳ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಪರಂದೆ ಸಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಠ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರಗಳು ವೇದದ ಆಧಾರ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು. ಇವರು ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಶೈದ ಮಾರನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಇವೈ ಉಂಡ ಶುರನ್, ಸಂಹಾರ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಭಕ್ಷಿಸಿ ಶುರನ್ ದೇವನಾಗಿ ಶುಡರ್ಮಿ ಹುಶುರದಿಯಳ್ ತೇಜಸ್ಸು ಅತಿಶಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಳನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವೈಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತೆ. ಆ ಪ್ರಣವ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಧರಿಸ್ತಾನೆ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ನುಂಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಕಾಮಯತ ಅಂದಂತೆ. திட விஷம்பு இது தான் அல்லாதவத்திலும் ஏறி திருடமான எரி
அல்லாதவற்றிலும் ஏறி திடமான எரி, திடமான காத்து என்று கிடக்கிறதாகுமாம். అందుకే ஆத்மன ஆகாஷ சம்பூதா, ஆகாஷாத் வாயு, வாயோரக்னி, அக்னேராப, அத்ய பிருಥ್ವಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ, ಓಷಧಿಭ್ಯೋ ಅನ್ನಂ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ತೈತಿರಿಯ. ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಹಾಗೆ சொல்லுகிறபடியே அல்லாத பூதங்களுக்கு முன்னே உண்டாய் அவை அழிந்தாலும் சில நாள் நிற்க கடவதாகையாலே திருடமான விசும்பு என்னவுமாம். அன்றிக்கே சத்வார் ஏவ பூதானி என்கிற அவனை நிராகரிக்கிறார் ஆகுமாம். ஆஹா, பூத பஞ்சங்கங்களையும் சொல்லுகிறது. பஞ்சபூதಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. பூத பஞ்சகங்கள் இவை மிசை படர் பொருள் முழுவதுமாய் இவத்தை அடியாக கொண்டு மேலே விஸ்ருதமாக நின்றுள்ள பதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி என்னது ஆக்கி என்றபடி என்பான் என்னென்னில் பகுஸ்யாம் என்கிறார் தன் விகாசமே யாகையாலே வைதிக நிர்தேசம் இருக்கிறபடி அவை தோறும் அவ்வோ பதார்த்தங்கள் தோறும் அவத்தில் வியாபிக்கும் இடத்தில் பல தூணுக்காக ஒரு உத்திரம் கிடந்தா போலே அன்றிக்கே ஜாதி வியக்தி தோறும் பரிசமாப்பிய வர்த்திக்குமா போலே எல்லாவற்றிலும் தனித்தனியே குறைவர வியாபித்து நிற்கும். இப்படி வியாபித்து நிற்கும் இடத்தில் உடன்மிசை உயிரென இச்சரீரத்துக்கு ஆத்மா தாரகனாய் நியாமகனாய் சேஷியாய் இருக்கிறா போலே இச்சரீர ஆத்மாக்களுக்கு தான் தாரகமாய் நியாமகனாய் சேஷியாய் இருக்கும். கறந்து இப்படி இருக்கச் செய்தே யம் ஆத்மான வேதா என்கிறபடியே அந்நீர் அதிருஷ்யனாய் இருக்கும். எங்கும் பறந்து அந்தர்பகிஷ்ட வியாபித்து இதில் பிரமாணம் என்னில் உளன் சுடர் மிகு சுருதியுள் அபௌருஷேயமாய் நிர்தோஷமாய் இருக்கிற வேதத்தாலே பிரதிபாதிக்கப்பட்டு இருக்கும் பிரத்யக்ஷாதி பிரமாணங்கள் போல ஹேத்வந்தரத்தார்களிக்க ஒண்ணாத ஒளியை உடைத்தாயிருக்கை சுருதி பூர்வோச்சாரண கிரமத்தை பத்தி உத்தரோச்சாரியமானத்தை பத்தா சொல்லுகிறது. இத்தால் முதல் பாட்டு தொடங்கி சொன்ன அர்த்தங்களுக்கெல்லாம் பிரமாணம் நிர்தோஷ ஸ்ருதி என்கிறது. இவை உண்ட சுரன் இவத்தை சம்மரித்த தேவன் முன்பே சிருஷ்டி ஸ்திதிகளும் அவன் அதீமம் என்று சொல்லித்து. சம்மாரம் வேறொரு சேதனாதீனமாயில் இது தன்னதல்லாமையால் வரும் ஐஸ்வர்யம் குறையுமிரே. அதற்காக சம்மாரமும் அவனிட்ட வழக்கு என்கிறார். இத்தால் சிருஷ்டி சம்மாரங்களை பிரம்மாதிகளே நடத்துகிறார்கள் என்கிற குதிருஷ்டிகளை நிரசிக்கிறார். திடுவிஷம்பு என்கிற இத்தால் அவைதிக மரியாதையிலே நடக்கிறார் லோகாயத்திகனை நிரசிக்கிறார். உடன்மிசை உயிர் என்கிற இத்தால் சொரூபேண தாதாத்மியம் சொல்லுகிறவர்களை நிரசிக்கிறார். சுடர்மிகு சுருதியல் என்கையாலே நாராயண அனுவாகாதிகளில் சொல்லுகிற பரத்வம் லக்ஷ்மி சம்பந்தம் இவை எல்லாவற்றையும் ಅಂಗೀಕರಿತಾರಾಗಿರಾರ್. ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ. ಅದ್ವೈತ ನೀವನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೋಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಲೋಕಾಯತರು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ಈಡು ತಿಡು ವಿಷಂಬು ದೃಢವಾದ ಆಕಾಶ, ಇದು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿ ದೃಢವಾದ ಅಗ್ನಿ ಏನೋ, ದೃಢವಾದ ವಾಯುವೇನೋ, ನೀರೇನೋ, ಭೂಮಿ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಇರೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದು. ದೃಢವಾದ ಅಗ್ನಿ, ದೃಢವಾದ ಗಾಳಿ ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಿಕ್ಕ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವು ನಾಶವಾದರೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದಾದ್ದರಿಂದ ದೃಢವಾದ ಆಕಾಶ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಚತ್ವಾರಿ ಏವ ಭೂತಾನಿ ಎಂಬ ಈ ಲೋಕಾಯತನ ಮತವನ್ನ ಇದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳೋದು ಇದೇನೆ, ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇರೋವಾಗ್ಲೇ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಲಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸತ್ರ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ, ಇನ್ನದ್ ಬಿಟ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಮಸಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಚಾರ್ವಾಕ. ಲೋಕಾಯತನ ಇದೆಲ್ಲ ಚತ್ವಾರಿ ಏವ ಭೂತಾನಿ, 5 ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಚತ್ವಾರಿ ಏವ ಭೂತಾನಿ ಇದು ಲೋಕಾಯತನ. ಅಂತೂ ಭೂತ ಪಂಚಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
இவை மிஷை படர் பொருள் ಮುಳುವದುಮಾಯ್ ಇವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಎಂಬುದು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ತನ್ನ ವಿಕಾಸವೇ ಅದರಿಂದ. ಭಗವಂತನೇ ಆದ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ, ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ತು, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ನೀರು, ಗಾಳಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿರುವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಕಮಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನಲ್ಲ, ಮೊದಲಾಗಿದ್ದು ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸು, ಮಡಿಕೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಉಪಾದಾನವೋ ಆ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ, ಈ 4 ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ವೇದಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನೇ, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅವನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈವ್ ಆಯ್ತು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ, ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೀವ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವರದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬಹುಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವೈ ತೋರುಂ, ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುವ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾತಿಯ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಂಚವೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಉಡನ್ ಮಿಷೈ ಉಯಿರೆನ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನು ಧಾರಕನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ತಾನು ಧಾರಕನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕಾರಂದ ಹೀಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಂ ಆತ್ಮ ನ ವೇದ ಎಂಬಂತೆ ಇತರರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್, ಕಾಣಕೊಡಾನವನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಎಂಗುಂ ಪರಂದು ಒಳಗು ಹೊರಗು ವ್ಯಾಪಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳನ್ ಶುಡರ್ ಮಿಹು ಶುರುದಿಯಳ್, ಅಪೌರೇಶಿವಾಗಿ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿರುವ ವೇದ ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯಂ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಾನೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಅವನನ್ನ ವೇದ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಹೇತುಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಶುರುದಿ ಪೂರ್ವೋಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣತ್ವವನ್ನು ಗುರುತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಶ್ರುತಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಇವೈ ಉಂಡ ಶುರನ್, ಇದನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ದೇವನು. ಈ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸಂಹಾರವು ಬೇರೊಬ್ಬ ಚೇತನನ ಅಧೀನವಾದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನದಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹಾರವು ಅವನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವನೇ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಃ, ಕಾಲ, ಅಂತಕ, ಯಮ, ಮೃತ್ಯು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ರುದ್ರ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇತನರು. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು. ಮೊನ್ನು ಮಾಯ್, 3 ಆಗಿ ತಾನೇ ಒಂದಾದವನೇ 3 ಆದ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಯುಂಡ ಶೂರನ್, ಇದನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ದೇವ. ಈ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸಂಹಾರವು ಬೇರು ಬಂದಾಗದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹಾರವು ಅವನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅವನು ಬೇರೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಕುದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ. ತಿಡುವಿಶಂಭು ಎಂಬುದರಿಂದ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಚಾರ್ವಾಕನನ್ನ ನಿರಾಸನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಉಡನ್ಮಿಷೈ ಉಯಿರ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವನೊಡನೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದವರು ಸೋಹಂ ಸಹ ಅಹಂ, ಅವನೇ ನಾನು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ,
ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಚೇತನ ಚೇತನವೇ ಅವನು, ನೀನೇ ನಾನೇ ಅವನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಶುಡರ್ಮಿ ಹುಶುರುದಿಯಲ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾದಕಾದಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಪರತ್ವ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 7ನೇ ಪಾಶುರ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಈಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.